Hello again, my dears. How are you? How is your mood? You see, I'm fine. Сәлем, қымбаттыларым, қалдыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Және өзің көріп отқандай, менде бәрі жақсы. Okay, first of all, let's start our lesson at page 8. Yes, at page 8. First of all, I want to show you animation film about the story. Hey Lily, hey Daisy, are you staying in? You usually go out on Saturday. I'm not sure. We're just reading some magazines. What are you doing, Liam? Oh, I'm sending a text message to Jake. That's funny. He's not answering. He always answers straight away. Give him a ring at home then. Hey Jake, it's me, Liam. Hold on, Liam. I'm just putting you on speakerphone. What are you doing? I'm practicing my new hobby. New hobby? Jake, what's all that noise? Jake? What's wrong, Liam? I don't know, but I'm going round to Jake's house. Wait for us! We're coming with you! Is that your new hobby? No, my new hobby's juggling, but I'm not very good at it. Never mind. Doing jigsaw puzzles is a good hobby too. Okay, my dears, did you like our animation? Yeah, бүгінгі біздің анимациялық видеомыз ұнады ма? Мультфильм. Егер ұнаса, онда осы видеома лайк бас. Және ары қарай жалғастырайық. Я, бізге міндетті түрде тыңдайды да, бірақ тыңдағанның орнына біз көрдік. Ал енді оқуымыз керек. Read. Let's read together. For example, тез мен текстті оқимын, сен менімен бірге көз жүгіртіп отыр. Hey Lily, hey Daisy. Are you staying in? You usually go out on Saturday. I'm not sure. We're just reading some magazines. What are you doing, Liam? Oh, I'm sending a text message to Jake. That's funny. He's not answering. He always answers straight away. Okay. Üçüncü сурет, the third picture. Give him a ring at home then. Hey Jake, it's me, Liam. Hold on, Liam. I'm just putting you on a speakerphone. What are you doing? I'm practicing my new hobby. New hobby? Jake, what's all that noise? Jake, what's wrong, Liam? I don't know, but I'm going round to Jake's house. Wait for us. We are coming with you. Is that a new hobby? No, my new hobby is juggling, but I'm not very good at it. Never mind. Doing jigsaw puzzles, it's a good hobby too. Я балақай, біз барлығын оқып шықтық. Және бұл жерде не деп айтып тұр? Я, Джейкқа бізде кім? Liam істеді text message, яғни сообщение жазды, хабарландыру. Және ол жауап бермеген соң істеді ring, қоңырау шалды. Және ол қоңырау шалған кезде не деді? Please hold on, I'm put you on speakerphone деді, я? Мен сені дауысы қатты шығатын громкоговорительге қояйын. Hold on. Телефон тастама. Тұра тұр деді, я? Сонымен бір дыбыс шықты, не істеді? Liam шорт кетті, жүгірді. Оның артынан кіммен? Lily мен Daisy де жүгірді. Не деді? What's wrong, Liam? Не болып қалды, Liam? I don't know. Мен білмеймін. But I'm going round to Jake's house. Мен Jake'тің үйіне жүгіріп барам. Wait for us. Wait. Бізді күт. We are coming with you. Біз сенімен бірге барамыз дейді. Сонымен барса не істеп жатыр екен? Үйге шашылып жатыр. Бұл сенің жаңа хоббиің ба дейді. Жоқ дейді. Мен жаңадан juggling үйреніп жатырмын дейді, я? Бірақ айтады.
Ол менің әлі қолымнан келер емес дейді. Әрине, оған көп практика керек. Бірақ оған Лиам қандай кеңес берді? Одан да сен пазл құрастырсаңшы дейді. Ол да жақсы хобби. Міне, текстті оқыдық, түсіндік. Осы текстқа, мәтінге байланысты біз тапсырмалардың барлығын орындайтын боламыз. Сен бұл мәтінді жақсы түсінген болсаң, саған бұл оңай болады. Кеттік ендеше. Okay, look at page number 9, task 12. 12-ші тапсырма қара. Read the story and complete. Тексті, яғни мына историяны, мына оқиғаны оқыда аяқта дейді. For example, Liam sends a text message to Jake, but he doesn't. Ол жауап бермеді деген ағылшынша қалай болады? Сен мәтіннен табуың керек. Бірақ біріншісіне көмектесіп жіберейін. But he doesn't answer. Міне, answer. Екіншісіне, Liam gives him a r-дан келетін. Жаңа сіз ендеше арқарай оңай, сен мәтінді оқиғаны оқып, қайтадан соны тауып, осы тапсырманы аяқта. Мен саған 2 минут беремін. I'll give you 2 minutes. Енді балақай, біз бүгін сөздерді емес, сөз тіркестеріне өтеміз. Окей? Сөз тіркестері ағылшынша phrasal verb. Choose, таңдауымыз керек. A or B. Choose, таңдауымыз керек. For example, мағынасына сай. Hi Нұржан, it's Жания. Never mind, hold on. I'm putting you on speakerphone. Ойлашы, мен саған звондап тұрмын, қоңырау шалып тұрмын. Hi Нұржан деймін. It's Жания, it's Альфия. It's Альфия, your teacher. Сен не дейсің маған? Ештен кетпейді Альфия апай болсаң дейсің ба? Әлде hold on деп айтасың ба? Hold on деген телефонды тастамай күте тұрыңызшы деген сөз. I'm putting you on speakerphone. Мен сіздің телефонның дауысын қаттырақ шығатынға қойғанша күте тұр деп айтып жатырмын. Яғни hold on. Соны белгілейміз. I'm going round to Nurlan's house. Wait for me. Give me a ring. I'm coming with you. Okay. Мен Нұрлан үйіне жүгіріп бара жатырмын дейді. Мені күтші деп айтасың ба, әлде маған қоңырау шал деп айтасың ба? Мен сенмен барамын деп айтсаң. Әрине, мені күтші деп айтуымыз керек. Ағылшынша мені күт деген wait for me. Repeat after me. Wait for me. Және де мына сөзді үйреніп ал, артық етпейді. Give me a ring. Маған звондашы деген сөз, маған қоңырау шал. Give me a ring. Give me a ring. Okay. Оңай болды, Келесі тапсырма. The next task, number 15. Okay, listen and read, and you have to make a new dialogue with your friends. Балақай, сен тыңдайсың, оқуың керексің, және өзіңнің досыңмен диалог құрастыруың керек. Ол үшін мына диалогқа назар аудар. Look at the dialogue. Hey Dana, are you staying in? You usually go out on Saturday. I'm not sure. I'm just playing a video game. What are you doing? I'm practicing my new hobby. New hobby? Yes, I'm juggling. Juggling? Hold on, I'm coming over. I want to try it too. Тастама дейді, телефон тастама. I'm coming over. Мен қазір келем. I want to try it too. Сен де осыған ұқсас етіп өзің досыңмен диалог құрастыр. Және сол диалогты суретке түсіріп, біздің чатқа жібер. Міндетті түрде. Мен сенің чатта, міндетті түрде сенің фотоңды, суретіңді қарап, сол диалогты оқитын боламын. Және соңғы 2 жаттығу қалды, өте оңай, и одан кейін и тапсырмасы. Окей? Listen, 16-шы тапсырма. Task number 16. Listen, point and repeat. Тыңда, көрсет және қайталауың керек. Кәне, менімен бірге назар аударда, кітабыңа қара, және менімен бірге қайтала. Бізде 2 әріп берілген. J және G. Екеуін көбісі шатастырады, бірақ айырмашылығы жер мен көктей. Анау G.
и деп аяқталса, екіншісі J, E арқылы J. Окей, айырмашылығын түсіндің ба? Яғни үстінде нүктесі бар, ол бізде J. Кеттік, менімен жаңа сөздер үйренетін боламыз. Jellyfish. Jellyfish. Repeat after me. Jellyfish. Яғни суда жүзетін, аяқтары көп жәндік, сен оны білесің. The next one. Jewelry. Я бір түрлі қиын сияқты айтылады, бірақ мен саған айтып берейін, сен артынан қайтала. Jewelry. Jewelry. Repeat after me. Jewelry. Jewelry. Good. The next one. Giant. Ойбай, ажапай, неғып giant болып өткенсіз? You are so giant. Я, дәу Альфия апайды көрдің ба? Gigant. Giant. Okay, good. The next one. Gem. Gem ол бізде қымбат тастарды айтамыз, я? Ал жаңағы jewelry деген сол қымбат бұйымдар, уже тастардан өңделіп жасалған сақина, немесе басқа да қымбат бұйымдар айтамыз, я? Және соңғы тапсырма, task number 17. Complete, then listen and repeat. Аяқтауың керек, ол үшін біздің бүгінгі өткен G или J әріптерді қоясың, өте оңай. Және мен сияқты оқып үйренуің керек. Бірінші асықпай оқиын, кейін тез айтамын. The giant jellyfish is juggling with some jewelry and gems. Repeat after me. Қайтала. The giant jellyfish is juggling with some jewelry and gems. Okay, open your activity book at page 6 and look at the task number 5. Okay, open your activity book and look at the task number 5. You need to read the summary and then find and correct 5 mistakes. Я, сен істеуің керек. Бұл тапсырмады summary, яғни қорытындыны оқуың керек. Бұл тапсырма сенің бүгінгі өткен People's Book'тағы storyға байланысты. Және сол жерден 5 қатені тауып дұрыстауың керек. For example, look at Lily, Daisy and Liam are in the kitchen. Олар кухняда, яғни ас бөлмесінде болды ма? Жоқ, олар living room'да болды, я? Lily and Daisy are reading some books and Liam is sending a text message to Jake. Екінші қатені тауып берейін. Қайсысы? Олар не оқып жатырды? Кітап па? Я, мен саған көмектестім, бірақ кітап емес. Бұл жерде басқа сөз болды. Міне, осыны сен осындай қателерді тексттен, мәтіннен тауып, үстін сызып, жаңа өзіңнің дұрыс сөзіңді қоюың керек. Түсінікті, я? The next, оң жағындағы тапсырманы қарай қой. What do you think happens next? Соңында не болды деп ойлайсың дейді. Read the story in the People's Book again and tick. Соңында не болған сен People's Book'тан оқуың керек. Оны білесің. Соңына дейін оқы. Және оқиғаларды болған болса, онда тик қоямыз. Мысалға, for example, Lily, Liam and Daisy quickly leave Jake's house. Я. Олар Джейктің үйінен дереу кетті ма? Я болса тик қоямыз, жоқ болса cross қоямыз. Окей? Бұл тапсырмада өте оңай. Алдыңғы тапсырманың барлығы мәтінге байланысты болды, я? People's Book'тағы storyға байланысты. And the next sound spot. Енді бүгінгі өткен G немесе J дыбыстарына байланысты, әріптеріне байланысты, я? Read the text and circle 8 words with the G sound. Then write them in the correct column. Listen and check the words. Так, балақай, бұл жерде сен
мәтінді оқисың. Сол жерде бүгінгі өткен J және G әрпіне байланысты сөздерді табамыз. Сондай әріптері бар сөздерді табамыз. Ондай сөз бізде 8 дейді. Сол 8 сөзді тапқаннан кейін 2 колонкаға бөлесің. Көрдің ба? 2 колонка тұр. G және J әрпіне байланысты. Бар болғаны осы. Сосын соны қайтадан жазып болғаннан кейін қайталап айт дейді. Және соңғы тапсырма, енді сәл қиындау, бірақ қолынан келсе соны істеп көр. Use 4 of the words from the list from the table in exercise 6 to write sentence of your own. Яғни 4 сөйлем жазуың керек. Осы алдыңғы 6-шы тапсырмаға байланысты. Сол жерде 2 колонкаға бірнеше 8 сөз жаздың, я? G или J әрпіне байланысты. Міне сол сөздерді қолданып 4 сөйлем жазуың керек. Міне осымен үй тапсырмасы аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Goodbye!